مر يوم، مر شهر، مر دهري، وسط لهو واتكال ضاع عمري. كان بالي لا يبالي كيف أمري، كان عقلي في ضلال ظل يجري. مر يوم، مر شهر، مر دهري، وسط لهو واتكال ضاع عمري. كان بالي لا يبالي كيف أمري، كان عقلي في ضلال ظل يجري. إنما قد جاء شهر فيه صوم، فيه خير، فيه عفو، فيه عتق، فرصة فيه لعمري. إنما قد جاء شهر فيه صوم، فيه خير، فيه عفو، فيه عتق، فرصة فيه لعمري. فرصة ألقى كتابا ذاق هجري، فيه ألقى نور دنياي وقبري. قد عزمت الآن أن أرويك صدري، أقرأ القرآن في ليالي وفجري. إنما قد جاء شهر فيه صوم، فيه خير، فيه عفو، فيه عتق، فرصة فيه لعمري. إنما قد جاء شهر فيه صوم، فيه خير، فيه عفو، فيه عتق، فرصة فيه لعمري. Месяц счастья, месяц блага, месяц милости Аллаха и прощения и спасения. Этот месяц Рамадан. Месяц счастья, месяц блага, месяц милости Аллаха и прощения и спасения. Этот месяц Рамадан. وسط ليل ذو سكون فاض نهري، بدموع من فؤادي مل جوري. قمت أدعو في الصلاة ظلم قهري، واثق بالعفو يا ربي وأدري. إنما قد جاء شهر فيه صوم، فيه خير، فيه عفو، فيه عتق، فرصة فيه لعمري. إنما قد جاء شهر فيه صوم، فيه خير، فيه عفو، فيه عتق، فرصة فيه لعمري. Месяц счастья, месяц блага, месяц милости Аллаха и прощения и спасения. Этот месяц Рамадан. Месяц счастья, месяц блага, месяц милости Аллаха и прощения и спасения. Этот месяц Рамадан. إنما قد جاء شهر فيه صوم، فيه خير،
فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري إنما قد جاء شهر محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام hurmatlı cemaat Oğuz Açar vakısına az gana vakta kaldı. Negisi İslam şariatında şu Oğuz Açar'ın aldığında azan aytılıp ondan keyin ona şu dualar okunlar. Onun için biraz azanga jana adamın duasını öğrenip koyunlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة استمت وسط القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة وبسكنكم محمود الذي وعدتها شفاعته يوم القيامة إنه لا تفلح الميعاد برحمتك الرحمن الرحيم آمين كريمة Oğuz Açar vakti بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك حاجترت يا غفرت ما قدمت وما أحدت Allah Teala bütün orada tutup orada aylarında Allah Teala'mızdan bizi tutayım. Günümüzden alır, elbette Allah bağlık ibadetlerimizin, namazlarımızı tutkanımızı orada Allah üzgün yoluna başıyla Allah. Rabbana taqabbal minna inneke entas semiul alim. Gelin, ben sağlık vereyim. Hurmatlı Oskar Akayıç, Ece, hurmatlı aksakallar, yeni karındaşlar. Bugünkü Kudaylı Ulu günü Ramazan ayı menen kutluktap orozomuzlar kabul olsun. Askar Ağa, Mayram Ece, ulu başыңыздарды kiçik kılıp bizden saltımız boyunca el çakırıp, aksakallar çakırıp şu Oğuz Açar atkanыңыздар üçün жалпының атынан ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сиздерге. Кыргыздын салты боюнча Oğuz ачылганда биздин аксакалдарыбыз, караяларыбыз Oğuz ачып намаз окушуп, андан кийин бир эле тамак ичпестен аксакалдарыбыз кыргыздын улуу салттарынан эски атабыздан калган үрп адаттарды, эрдиктерди жаштарга насаат кылып, айтып, аңгемелешип, айрыкча жаштарга акыл кеңештерин берип, ошондой жыйын катары өткөрүп келишкен. Бүгүн дагы биз ошондой салттуулап мына бүгүн аксакалдардан сырткары биз бүгүн өзгөчөрөөк коллектив болуп атат. Биз жаштарды чакырганбыз. Арабызда абдан мыкты бүткүл Кыргызстан боюнча ооластардын коомдун төрагалары, андан башка мыкты жигиттерибиз келип, ушул биз менен баарлашып отурат. Ошондуктан бүгүн чайдан ичип, кеңири аңгемелешип,
сыр бөлүшүп, аксакалдарыбыз өздөрүнүн жакшы баалуу сунуштарын, акылдарын айтып, айрыкча биздин мына бүгүнкү келген жаштарыбыз келечек жаштардыкы, ушул жаштарга биз баш көз болуп, кемчилиги болсо айтып, аксакалдык сөзүбүз менен ошентип жүргөнүбүз абдан парыз. Анда бүгүнкү сөздү баштоо үчүн биз Аскар агабызды чакырсак, келсеңиз. Ардактуу аксакалдар, урматтуу агайын туугандар, кымбаттуу инилер, карындаштар. Эң оболу биз Майрам экөөбүз биздин үй бүлө мына өзүбүздүн неберелер менен келдик. Бүгүн сиздерге терең ыраазычылыгыбызды билдирип, чоң рахмат айтабыз. Ушундай келип берген, биздин чакырык боюнча келип бергениңиздерге чоң рахмат. Эми сиздер ошо мына мусулмандардын эң бир ыйык милдетин аткарып атасыңар. Ошондуктан сиздерди ушул бул эми өзүнчө жакшы көрүнүш, майрам мына эрте болду жакшы айтып кетти. Ошо мен дагы куттуктап кетким келет. Жаштарга үлгү көрсөтүп, мунуңар үчүн чоң рахмат, чоң рахмат. Биз ушу акыркы жылдарда сиздер менен аралашып, чай пай ичип, ушундай сиздер менен бирге болгонубузга абдан бактылуубуз, кубанычтабыз. Анын кыргыздын жакшы сөзү бар, ошондой жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт деп, биз дагы ошо өзүбүздүн неберелерибизди ээрчитип, бүгүн ушу сиздердин ак батаңыздарды алып, эң негизи ушул неберелерибиз дагы көрүп, сиздерден ушундай жакшы кыргыздын жакшы үрп-адаттарын, жакшы салттарын ушундай үйрөнүп калса деген үмүт менен ошондой неберелерибиз болуп келдик. Сиздерге чоң рахмат, чоң рахмат. Эң негизи мен ушу өткөндө өзүбүздүн мына 80ге чыккан агабыздын торколуу тоюнда отурганда ушундай бир өзүңүздөрдү көрүп суктанып айттым эле, ошо кадимки эле баягы тарыхтагы Манастын 40 чоросундай отурасыңар деп. Мына бүгүн дагы ушундай жакшы отурасыңар. Ошого мен өзүм тиги жерден отуруп аябай зор кубанычта болуп атам да. Себеби бир четинен кубанычта, экинчи четинен ушундай сыймыктанып отурам. Себеби мына кыргыздар сыртта жүрсөк дагы ушундай бакыйып, баардыгыңыздар ошондой Манастын 40 чоросундай болуп, жадырап, жайнап, ушундай достойно ушундай кыргыз элинин жакшы жагыттарын көргөзүп, достойно жүргөнүңөрдү байкап, ушунчалык мен кубанып, ушундай сыймыктанып отурам. Ар дайым ушундай болгула, ар дайым мына жаштарыбыз дагы ошо сиздерди ээрчип, эми ушундай жакшы жол менен барышын каалайм. Эми эң аягында мына Кудай буюрса Кыргызстаныбыз дагы мындай жакшы жолго түшүп, кошуналардын баары менен мамилесин оңдоп, кичине ушундай көтөрүлүп келатат. Мен илгери бир айттым эле, ошо Туркияны деле мында бир 40 жыл мурун ошол сыртта жүргөн түрктөр бар эле көтөрүп кеткен. Мен терең ишенем, ошо өзүңөр жакын жылдарда барып, ошо президентибизге жакшы аракет жасап атат, Кыргызстанды бир өстүрүп, өнүктүрүп кетейин деп. Анан кол кабыш кылып, ошентип өлкөбүздү көтөрүп, элибизди ушундай жакшы турмушка жетирет деп мен терең ишенем. Эми сөзүмдүн аягында чоң рахмат, өзгөчө рахмат мына эрте абылды, Багыт өзүбүздүн өкүл уулубуз экөө ушундай кол кабыш кылып, жакшылап ошо бүгүнкү биздин жолу ушул даярдоого аракет жасашты. Буларга өзгөчө рахмат айткым келет. Рахмат. Эми бала бакыраңыздар менен бактылуу болуп, жакшы өмүр сүрүңүздөр. Рахмат чоң.
Аскарага рахмат. Биздин кыргыз калкыбызда кылымдардан бери келе жаткан бир касиет бар. Ал касиеттин бири биздин ата-бабаларыбыз сөзгө баа берген калк болуп эсептелет. Сөз ачуу сөзгө териккен, акылман сөзгө кубаттаган баягы кыргызда айтып коет. Жыланды ак менен айдап чыгарган касиетибиз бар. Баатырлык касиетибиз бар. Эгер сөздөн жыгылса, биздин ата-бабаларыбыз камчысын мойнуна салып, 9 айыпка жыгылып, кечирим сурап барышкан. Кыргызда сөз бар го, атаңы өлтүргөнгө энеңди бер деген. Анысыгарындай биздин улуу кыргыз элинде ушундай кылымдардан бери келе жаткан, кыргызды кыргыз кылып келе жаткан ошондой жакшы салттарыбыз, жакшы үрп-адаттарыбыз, жакшы касиеттерибиз бар. Ушул касиеттерибизди биз мына бүгүн Москва жергесинде дагы үрп-адатыбызды сактап, улантып, кийинки муундарга өрнөк катары биз өткөрүп келе жатабыз. Анда мен жана айттым эле ушул сүйлөшүп, аңгемелешип, баардыгыбыз чекеден чыгып, өзүбүздүн ички оюбузду айтып, баарлашып кетели, чайдан ичип, отуруңуздар, официанттар тегерек кыдырып, баардык чайларды куюп, жакшынакыраак кызмат кылыңыздар. Анда азыркы сөздү биз аксакалдардан баштасак, Белек ага менен Оозхан келсеңиздер. Мен bir-екі аз сөз сөйлеуінен уруксат берсеңер орысша сөз сөйлесін. Дорогой Аскар Акаевич, вы хотим мы вас поблагодарить за сегодняшний вечер. Вы человек в Киргизии, первый президент в истории останется. Вы создали киргизское государство. Мы в прошлый раз собирались, рассказывали, и я хочу лично вас поблагодарить за сегодняшний вечер, вот такой праздничный прием. Мы вас знаем как президента, первого президента Киргизской республики и великого ученого, труды, которые ваши были и в советское время на высоком уровне, и сейчас вы являетесь основоположником киргизской науки. У нас в Киргизии были великие люди тоже, вот, как писатель Чингиз Айтматов, весь мир признавал. И вас, как ученого, знает во всем мире. Говоря сегодня, вот собрались здесь наши соотечественники, а мы еще раз, это второй раз мы в этом зале собираемся, и еще раз мы хотим Майрам Эдже поблагодарить за сегодняшний день, организации этого. Мы будем вас знать и будем помнить, всегда в истории вы остаетесь как первый президент отдельной страны, Киргизской республики. Ученые вы признаны во всем мире, тем более в советское время, я помню это, вы являлись президентом нашей академии, создали немало успехов среди ученых, и ваши труды мы по сегодняшний день читаем, знаем, сколько людей вы воспитали, рекомендовали, защищались в Москве, и вы с достоинством всегда представляли и среди киргизов те научные открытия, которые вы делали. Поэтому пройдет время, будет, годы пройдут, и вы нашей истории останетесь как первый глава государства, отдельного государства, не республики Кыргызстан, а киргизского государства. Это будет в истории. И вы будете первым президентом, числиться всю нашу оставшуюся жизнь. И мы будем благодарить вас за эти успехи, которые вы сделали
для киргизской нации. Я вас еще раз хочу поблагодарить и друзей, вот, которые сегодня собрались здесь с нашим праздничным приемом. И мы вас тоже благодарим за ваше участие вот в этом мероприятии. Слава вам! Генерал-майор Жакшайтыңыз, урматтуу жерлештер, урматтуу бір туғандар, баарыңарды Орозо күнүнөн куттайм. Баарыңар бийлигиңер ынтымактуу болуп, Кыргызстан даласында кыргыз аман болсун. Жүргөн миллионго жакын бирөө табышчылардын баары Сахалинден баштап Калининградда, Салихардтан Омскке дейин жүрүп атат. Баары аман болсун. Аскаракаевич Майрам Душейна, сізге чоң рахмат, ушинтип башыбызды кошуп бүгүн улуу башынан киши кылып ушинтип бизге чоңулткан берген. Асыл бир жак тенденция болот. Жакында посольстводагы ушинтип өткүчтүү элге тамак берип аталышты. Ар бир коом аксакалдар чогултуп, жаштарды чогултуп ушундай активдүү болуп атабызда. Бұл жақсы абдан жақсы тенденция болып жатыр. Мына бізде қазір арқада қоғамдар көп, 60-70 қоғамда табыз. Россия бойынша 100-ге жақын қоғамдар болып жатыр. Бұл да абдан жақсы нәрсе екен да. Себептен бір-бірін жақсы танышы, ержештер чачырабай бір болып, бір-бірінен үлгі алып, ушундай жақсы тенденция кетіп жатыр. Ошон үчүн кыргыз элин аман болсун, тияктагы тоолор biz yaxtaman bulog, денсаулыкта болуп, турмуш бакытка жараша көп убакытка келе албай калышты. Ооруп калышкандай болушупчу. Ошон үчүн ошол баттандагы Аскар Акаевич Майрам Душейновге чоң салам айтышты. Келип барган кечиктик чачты. Ишиңер ийгиликтүү болсун бармын туугандарым, жерлештерим. Аман бололу, бир бололу, биримдикте бололу, денсаулыкта бололу, орозоңор кут болсун. Кыргызда айтып коет, елін сағынбаған ел болбойт, жерін сағынбаған ел болбойт деп. Ансығарындай Аскар ағанын сөзіне мен қосылам. Чындығында біз бардығымыз ұтырымдық келгенбіз. Бізден Кыргызстандың экономикасын көтеріп, екінші бюджетте екінші орында толтырып атқан бізден сол айрықша жаштарымыз. Біз бардығымыз кетеміз. Кеткенде дағы Аскар аға, Майрам эже, сіздерді башқылып астыға салып алып, чоғы кетеміз. Баарыбыздын үмүтүбүз, даже кыргыз элинин үмүтү ушунда. Бул нерсени сөзсүз түрдө бул ишке ашат. Азыр катарынан сөз берсек, табагыңыздардан чегиңиздер. Анда азыркы сөздү Аксакалдар кеңешинин төрагасына Медер энибизге, Координациялык кеңештин төрагасы Райымпул энибизге, Кыргыз биримдигинин төрагасы Турсунбай энибизге берсек. Келиңиздер. Урматтуу мекендештер, урматтуу боордоштор, баарыңыздарды ыйык Рамазан айларындағы орозоңуздар кабыл болсын демекчибиз. Анан бүгүнкү күн Москва жергесинде тарыхый күн болуп атат. Биздин эң сыймыгыбыз, эң алгачкы биздин ажообуз Аскар Акаев Майрам Душейна менен жалпы үй бүлөсү менен баарыбызды Москва жергесиндеги кыргыз жамаатын улуу орозо күндө мындай ооз ачырганга чакырып жатат. Ал үчүн Аскар ага, Майрам эже рахмат айтабыз, таазим этебиз. Тегиле жалпы кыргыз элибиз аман болсун, тынч болсун, жогоруда жакшы сөздөр айтылды. Кыргыз элибиз чындыгында бизден кийинки мынау биздин орун басарларыбыз, мынау жаштарыбыз, сыймыктанарлык жаштарыбыз да келип отурат. Бул жакшы жашан. Ошон үчүн мындан ары дайыма денсаулыкта болойлу, элибиз аман болсун, тынч болсун. Дегиле аруу орозо күндөрүндөгү аруу тилектерибиз ишке ашсын.
Ал эми биздин келечектерибиз болсо чындыгында Москва жергесинде окуп атат, башка мамлекеттерде окуп атат. Ошолор баардыгы ишенебиз келечекте алган билимин, тажрыйбасын баардык улуу Кыргызстаныбызга алып барып, анан Кыргызстаныбыз өсүп өнүгүшүнө ишенебиз. Рахмат. Бүгін өзіңіздерден жақсы тілек қылып, небелерді қошалып келіп, Москвадағы ақсақалдарға, ол жерде активист жастарды шақырып, елдің астында небелеріміз көрісін дегендей жақсы тілекменен бата алып озаштырып атасыздар. Бұл бізге, бізден кейінгілерге дағы жақсы үлгі. Ошо өзіңіздің жаныңызда отырады, ораза атап тұрады, 94-ке шығып атады. Ошол атамыз соғыштың қатысушысы жаныңыздарынан сөйлеп кетті, Белек Байке 80-ге шықты жақында. Ана отырған ақсақалдар, құлардың батасы сіздердің небереңізге бірге тейсін. Оразаңыздар қабыл болсын. Жалпы ұшы елдің атынан ел албай алғандар бар, аларда салам айтышты. Оразаңыздар қабыл болсын. Çoğun rahmat. Azıga Kırgızistan'dan biri var kelген. Ошондо ошол жерден сурапты. Siz kayaktan geldiniz dese ben Kırgızistan'dan geldim. Sizler koçuştap su içesizler mi deptir da. Dese halkış aytkanmış. Biz koçuşta emez. Tiziden soğa çeyin girip barıp içeriz dese. Anda sizler bir işte gelgen turbaysınlar. Ne geldiniz de gelmiş. Anısılarınday bayağı bizden her birimizden kiçi mekanimiz var. Tuğru ösken aylımız. Anan çoğun mekanimiz bizden Kırgızistanımız var. Barımızdan şu talada жүрген askarağımız baş bolup en kiçinekey 18 yaştagı jigitke çeyin şu Kırgızistanımızды karap bayağı ördöktün özçöde olsa hem gözlükönde degендей. Misal üçün ben Moskva şaharının pensioneri, Rusya'nın grajdanı bolğonum menen бүткүл жүрөгүм бүткүл жетем ушул Кыргызстанда баягы өзүм туулуп өскөн айылда ушул мекеним кантип өнүгүп атат, келечек муундар кандай болот, бизден кийинкилер. Биз эмнени таштап кетебиз аларга деген баягы жашым өткөн сайын ушундай түйшүктүү ойлор келе берет экен. Анан биздин ушул талада жүргөндө биздин жаштарыбыздын ушунчалык мыкты интеллектуалы чоң elin jeri oynagan, özünün kızıkçılığından, elin kızıkçılığını jogorу koygan жаштардын көбөйүп бара жаткандыгы абдан кубандырат. Мен жана айттым ушу бизге бүгүн жаштар келди, жаштарды чакырдык деп. Аскарага сизге кыскача информация, мына былтырдан бери баягы президенттин айыл жерин өнүктүрүү деген колдоштугу же биздин кыргыздарда тала жеринде жүргөндө баягы мекенге болгон сүйүү көбөйдүгү, райондор биригип коомдорду түзүп, областтар биригип областтык коомдорду түзүп, анан айылдарга туулган жерине, мектебине, мечитке чыгылып кандай чоң иш-чаралар болсо ошолорго чогулуп, акча чогултушуп жардам берип келе жатышат. Күндөн күнгө ушул инициатива аябай жогорулап келе жатат. Бул деген сөз жана сиз айткан түрктөр барып, Европага барып, андан 10 жылдан кийин барып Түркияны көтөрдү деген сөзүң абдан туура. Биз жаштар биздин келечегибиз. Ушул жаштардан мыкты жигиттер чыкса, эмгекчил, сизге уктаган улуу окумуштуулар чыкса, жакшы адамдар чыкса, бул биздин келечегибиз болуп эсептелет. Анда азыр сөздү аралаштырып берсек, биздин арабызда жаш инилерибиз бар. Сөздү Акжол иним. Ошол катарда отурган төртөөм чыктылар бер ага. Ушул күнгө себепкер болуп, баарыбыздын оозубузду ачырып, аксакалдардын батасын алып, кыргыз азаматтарын, аксакалдарын, жаштарын ынтымакка чакырып,
бир дасторконго ушундай чогултуп отурган Аскар Акаевич, Майрам Бейшевна, сіздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ий келейик. Ушу юбилейиңиздер менен бактылуу болуңуздар. Орозуңуздар кабыл болсун да бир жолу барыңыздар. Ассаламу алейкум туугандар. Орозуңуздар кабыл болсун. Болгон дуалар ушул айда эмне сурангандар болсо ошонун баары кабыл болсун. Анан бүгүнкү ооз ачырып аткан тойдун ээси Аскар Акаевичке жана Майрам эжекебизге абдан чоң ийгилик жана ыраазычылык. Ошо биздин каалоорубуз буюрса Аскар Акаев ошо бизде болгон жаштарга өзүнүн билген илимин, өзүнүн билген билимин таштап кетет деген толук ишеним бар. Жана биз да ошого аракет кылабыз. Ошол баарыңыздарды дагы бир жолу Орозо майрамы менен куттайм. Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар, жаштарбы? Кармаган орозуңуздар кабыл болсун. Ушул биз кандай десем, биздин бала чагыбыз, биздин мектепте окуп жүргөн учурда ушул Аскар Акаев сиз президент болчуңуз, жаш балдарды билесиздер. Тилеги президент болом деп андай жакшы ниет кылып, жакшы ой менен чоңойгонбуз. Ошол Кудайым насип кылып ушул сиздин колуңуздан дагы, сиздин дагы чайыңызда сиз менен бирге отуруп калганыма терең ыраазычылык билдирем. Майрам эжекебизге да чоң рахмат. Ошол бар болуңуздар, аман болуңуздар, орозуңуздар кабыл болсун. Assalamu alaikum жердештер, Аскар Акаевич, Майрам эжеке, жана эрте балдарга Багат агай, сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип биздин аксакал момундарга кошуп, жаштарды чакырганыңыздарга. Анан кошумчалап кетейин. Жана мигранттар жардам берет 40 жылда, 20 жылда дегендерге. Азыр уже жардам берип баштап атат. Биз өз башыбыздан дагы өткөздүк. Кичинекей гана айыл болсо дагы 4-5 миллион бир жылда жардам берип койгончулар бар. Азыр ошол деңгээлдегин баягы эволюция катары районго чыгарып, райондон областка жалпы мына ушул кыргыз диаспорасын, кыргыз калкын жакшылыкка бурууга аракет бар. Мен ойлойм, ошол жакшы аракеттин башында бизге баш көз болгон ушул аксакалдарыбыз дагы отурат, райондун жетекчи. Сиздердин да кеңешиңиздер менен, жол көрсөтүшүңөр менен мындан дагы бир жакшы бир жыйынтыкка батырак натыйжа алып жетишке аракет кылсак болот деп эсептейм. Чоң рахмат баарыңыздарга, туткан орозуңуздар кабыл болсун. Жогоруда аябай жакшы сөздөр айтылды. Мен оюмча дагы айтылат. Биринчиден, мен дагы ошо уюштуруучулар үчүн чоң ыраазычылыгымды айткым келет. Анан азыр бизде аксакалдарыбыз айтып өтпөдүбү? Кеңешели, жакшы сөздөрдү бири-бирибизге айтышалы депчи мен ойлойм. Бул эң туура нерсе. Себеби философия термини менен айтканда, что первичное дегенде баягы бизче же жумуртка, же тоок деп талашып атпайбызбы? Анан материалисттер айтат жумуртка дейт, идеалисттер айтат тоок дейт. Мен муну айткан себеби мына бизде ушул ыйык орозо айында чогулганда ушул мусулманчылыктын негизинен чогулуп атабыз да. Мусулманчылыкка байланыштуу күндөр менен чогулуп атабыз. Бирок анан бизде экинчи жагыбыз да бар. Бул салт. Эми салт первичныйбы же мусулманчылык первичныйбы? Бул дагы албетте аябай оор суроо. Бирок каалайбызбы, каалабайбызбы, динге караганда бизге салт эл катары биз мурда пайда болгонбуз, мурда жашаганбыз. Ошон үчүн мына салтты сактоо, мен ойлойм, могул динди сактоодон эч нерсе менен кем калбайт. Ошон үчүн көптөн бери мына алыста, мекенен алыста жашап жүрөбүз. Россиянын борборунда көп элдер менен сүйлөшөбүз, маектешебиз, салт боюнча сүйлөшөбүз. Бирок мен өзүмдүн тажрыйбам боюнча бир дагы элде
уккан жокмун да. Элге дасторкон сал дагы, анан кийин бата ал дегенчи. Ушу бата алуу менин оюмча бир эле биздин элде калган да. Муну мен дагы айтайын дегеним ошол, ана аксакалдарды ар дайым дасторкон төрүнө отургузабыз. Тапканыбыздын эң алдына кое беребиз. Анан бир эле кемчилдигибиз ошол аксакалдарды чыктырып, чайды берип, курсагын тойгозуп, анан бир жакшы сөз бербей, бир жакшы кеңешин албай, кайрадан кетирип беребиз да. Ошон үчүн мына Эртабалдаке жакшынакай бүгүн башка бир форматта өткөргөнгө аракет кылганбыз го дейм. Мен ойлойм бул аракетиңизге мен алай кошуламын. Мындан кийин дагы ушундай чогулган жерде мусулманчылык күндөрү менен чогулабызбы же башкабы? Мен ойлойм салтты дагы кармап кетиш үчүн унутулуп калган нерселерди биз бир гана аксакалдардан уга алабыз да. Мына ошол адатты дагы колдоно кетсек, аягында сөзүм аягында айтып элем. Ошол ороз аягыңыздар кабыл болсун. Жакшы күндөр көбүрөөк болсун. Рахмат. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге кыргыз элим үчүн түзелеп чөпчү таазим этем. Орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат сизге, Аскар ага, Майрам эже. Кудай өмүрүңөрдү берип, өзүңүздөрдүн ойлогон ой максатыңыздарга жетиңиздер. Кыргыз эли, кыргыз улуту тарыхта кандай эл экенин биз көбүнчө аксакалдар жакшы билет. Мен өзүм кесибим боюнча айтсам, мен ушунчалык таазим этем ошо Кыргызстандай жерди кыргызга берип койгонуна. Муну ар кимдер ар кандай айтат. Мисалы үчүн муну Кудайдын сөзүнө таазим этип, сиздерге да бир эсиңерге салып коеюн деп. Ушунчалык сыймыктансак болот, Кудайымдын даачасында жашап атканыбызга. Мен кесибим боюнча дүйнөнүн төрт бурчунда болуп турмун. Бул жагынан мактана алам. Дүйнөнү дүңгүрөткөн бай мамлекеттер дагы ушунчалык таза суусу биздин таратканада аккан суу тазараак. Мен ал жактагы сууларын ичип, ушунчалык суусап, ушу Кыргызстанга бутум жерине тийгенде туалетке кирип алып аэропорттон кранттан суусун ичкем. Хлору бар сууну ичкенге болбойт деп балдарыбызды тарбиялайбыз. Бирок ушунчалык таазим этем. Жана айтып кетти, чындыгында биз кыргыздар биз өзүбүздүн суубузду тизелеп, тизеге чейин кирип алып ичебиз, башыбызды салак алып. Арыктын кырына таянып алып, башыбызды тыгып ичебиз. Ошону Кудайым бизге буйруган экен. Эч убакта оорубагыла, жүзүңөрдөн күлкү кетпесин. Дасторконуңуздар ушундай жайылып турсун. Ошого мен бир 4 сапыр менен айтып кетким келет. Кандай сонун көк чөптө ак шүдүрүм, кандай сонун кызыл гүл ашса түрүм, кечээ күндө кектебей жаша жырга, бардык күндүн улуусу бүгүнкү күн. Орозоңуздар кабыл болсун, бар болуңуздар. Рахмат барыңыздарга. Бүгін біздің арабызда алыстан келген мейманымыз отырады. Екатеринбургтан келген ауымызбен елеміз. Келсеңіз, Абылай. Мұсылмандардың ұлы күні, ораза күндерде барыңыздарға саламымды айтамын. Оразаңыздар қабыл болсын, оразаңыздар қабыл болсын. Аскар ағай, Майрам эже, сіздерді ушундай өткөзүп аткандарыңыздарга жакшынакай аксакалдарды, ушул жерде жергиликтүүлөрдү
жаштардын баарын башын кошуп, ошолордун батасын алып, неберелериңиздерге жанакы өзүңүздөр айткандай бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дегендей, ошол кылып аткан иштериңиздерге Алла Таалам ыраазы болсун. Бардык жакшы каалоолор, жакшы тилектер ортоңузда тоңсун. Алыс жерде жүрөбүз, ат арытып, жол арытып, ашу-ашы бел басып дегендей, бирок айлыбызга, ата журтубузга дайым жакшылыкка, тойлорго барып, тапканыбыз тойлорго буйрсун. Ушул улуу күндөрдө баардыгыбызга ден соолук, узак өмүр, бала акырабыз менен, жерге жебебиз менен аман эсен бололук. Рахмат. Оза чарылып, аксакалдарды чогултуп отурган биздин Аскар Акаевдин Байрам эжеке, силерге чоң рахмат. Нәресте неберелериңер жетиштип келипсиңер, неберелериңер бактылуу болсун. Аскар Акаев, сиз жөнүңүздө biz bir жылда bir барсак дагы Кыргызстанга, көп жыл болду, 40 жылга жакындап калды Москвада жашаганыма. Сиздин бийлигиңиздин мезгилиндеги көп жакшы нерселерди айтып кетишет. Акча реформасын убагында өзгөрткөн дейт. Болбосо өзбектердин суму bir пакет болсо, биздин сол 2 пакет болуп жүрө элек азыр, аны Кудай билет. Дайым ошо иштериңизге ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Şu kızıl tulosunda жүрөбүңүз. Çok rahmat sizge. Rahmat. Урматтуу Аскар Акаевич, Байрам эже, саламатсыздарбы? Урматтуу калк, бүгүн жакшы жашам. Биздин туңгуч ажыбыз чай берип отурат дасторконубуздан. Негизи Аскар Акаевичти мен жакындан десем деле болот. Жакындан сүйлөшпөсөм деле, жакындан жанында жүргөм көп эле. Аскар Акаевич, сиздин кылган эмгегиңиз бул арканды алыс таштап, кыргыз элиңизге ушундай жакшы мыйзамдарды дейбиз, ошол убакытты пайдаланып, ошол убакытты элдин анча-мынча ажоолорунан эртерээк ойлоно калып, көп жакшы кыргыз элине жакшы нерселерди жасап кеткенсиз. Аны айта берсек көп. Азыр ошол эле сиз түзүп берген кыргыз элине, ошол эле жипте, ошонун пайдасын көрүп, эч ким буну калп деп эч ким айта албайт. Ошонун пайдасын да сих пор элиңиз, элибиз көрүп жүрөт. Сиздин эмгегиңиз менен кыргыз эли ушул жерде бойлу оруска жакыныраак болду. Аны моюнубузга алышыбыз керек. Анча-мынча элдерге караганда биз жумушубузда үйдөрөк. Алда сиздин чоң эмгегиңиз. Биз жумуштан да тазараак жумуштарга көтөрүлүп кыргыз элибиз. Алда сиздин эмгегиңиз убагында болгон. Азыркы мезгилде ошону гана колдоп эле кетип атабыз. Кудайым буйрса, бул да жакшы жашам. Жаштарыбыз өсүп атат. Мен ойлойм, кыргыз элибиздин, кыргыз жерибиздин келечеги алдыда, дүйнөдө алдыңкы мамлекеттердин бири болот. Байрам эжебиздин да, апабыздын туңгуч эмгеги чоң. Мен ошондо аскердик, военный жагында жүрүп, состараны жүрдүк, ошон жумуш ошондой болду. Бирок эмгектерин көп болдум. Балдар үчүн көп иштерди жасады. Ошол балдар азыр чоңоюп, эрезеге жетип, чоң билимдерди алып, ошол эле сиз түзүп кеткен билим борборлорунда окушуп, азыр чоң ийгиликтер жаратып жаткан учур. Ошол эмне дейм, кыргыз элиме тазим, алыста жүрөбүз, аман бололу, бардык жакшылыктарды каалайм. Бүгүнкү орозоңуздар кабыл болсун. Ерлан. Аскар Акаевич, Аскар байке, биз болсо ушу чүй коомунун атынан болот, биз жакын арада ушу чүй коомун уюштуруп, ошо сиз уккандырсыз, ошо чүй коомунда азыр чоң иштерди эмгектенип кылып жатабыз. Ошо мен ойлойм, сиз да ошол жерге келип өзүңүздүн бир агалык катары
маңызды айтып кетесіз деп ойлойм. Анан бүгүн биринчиден чогултуп атканыңыз ушу орозо маалында ушу орозочулардын оозун ачып коелу деп батасын алып коелу дегениңизге биз аябай ыраазыбыз. Мен ойлойм, мен бул Кыргызстанда мен 30 жыл иштедим, бирок МВД тарабында иштедим да. Сиз ошо президент болуп турганда, анан кийин баягы 30 жылдан кийин баягы сиз кеткенден көп иштей алган жокпуз. Ошо менен пенсияга кетип калдым. Азыр болсо ошо эмеде жүрүп атабыз, ушу Москва шаарында жакшы жерлерде, мына Международный университетте ошо охранасын иштейм көп жылдан бери. Москвага көнүп алып эми ошо Кыргызстанга Кудай буйрса барабыз. Мен өзүм ошо Кемин Кызыл Суу айылынан болом, жана айтып атпайбы? Кызыл суу тиги Кыргызстанда суулары жакшы деп, мен кызыл сууну ичип чогойгом, жата калып арыктан дегендей, биздин суубуз действительно ошондой. Ошол жакшылык болсун, ошо батаңыз бата менен элге өрөт, жан менен жерге өрөт деп сиз айтып кеткендей, жакшылык болсун ар дайым. Анан мен ойлойм, сиздин бүгүнкү күндө ушу Кыргызстанга эң баягы өзүңүздүн жардамыңызды күтүп аткан эл көп да. Биз көп жылдан бери иштеп, көп жылдан бери тааныштарыбыз бар, тууган туушкандар. Азыр сиздин жардамыңызды күтүп аткан элдин баары почти Кыргызстан эли бүт эле күтүп атышат да. Ошон үчүн мен ойлойм, сиз дагы салымыңызды кошот болушуңуз керек. Потому что билесиз, биздин биринчи президенти болуп кеттиңиз, жакшы иштедиңиз, эми баягы турмуштун ар кандай жолдору менен ушундай эме боло берет экен. Ошон үчүн мен ойлойм, жакшылык болуп, ошол тоюбуз той кыланып, кыргыз жери мына жакын кете, эртеңки болсо күндө мына көл өзүнүн жана чоң тоюн өткөзүп жатат. Бул да жакшы нерсе. Даже керек болсо мынакей Кара суу деп айтып калды. Азыр ар бир район даже керек болсо район болуп коом ачып атышат. Не то что область, район болупчу. Бул да өзүнчө жакшылык болуш керек. Ошол рахмат, ишиңиз ийгилик. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен өзүм тааныштырып кетсем, мен адвокат Токтосунов Ерланбек Сапарбекович болом. Ушул Москва шаарында, Россия Федерациясынын Москва шаарында кыргыз мекендештердин укуктарын коргоп жүрөбүз. Анда карап көргөндө, урматтуу Аскар Акаевич, урматтуу Майрам Бешиевна, сиздерге чоң рахмат. Ушул элдердин баардыгын, көпчүлүгүн бул жерде мына жетекчилерди, башчыларды, жаштарды чогултуп, ушундай кылып чай берип, орозо мезгилинде ооз ачырууну кылып атасыздар. Сиздерди ушу Аллах Таала колдосун. Ушул берилген ушу паталар колдосун. Эми мындай кылып айтып кетким келет. Ушул Аскар Акаевич, ушул сиз Кыргыз Республикасынын президенти болуп иштеп турган мезгилиңизде биз дагы иштеп калдык азмаз. Ошол мезгилде аябай кыйын, аябай татаал мезгилде президент болдуңуз, Аскар Акаевич. Аны оюнга алыш керек. Союз таркагандан кийин эчтеке жок, баардыгы ар жактарда жүрөт. Ошондой катуу, ушундай мезгилдерде президент болдуңуз. Сизге чоң рахмат айтып кетким келет. Себеби дегенде орустар айтмакчы, все познается в сравнении. Все познается в сравнении. На все воля Аллаха, как говорится. Анан кийин азыр деле мына мигранттардан угам, 2002 жылдары сиздин демилгеңиз менен ушул жакта в упрощенном порядке гражданстволорду көп алган, Аскар Акаевич. Ал нерселерди белгилеш керек. 3 айдын ичинде, 2 айдын ичинде гражданстволорду алып аткан. Ал боюнча дагы, ал нерсе дагы мына сиздин демилгеңиз менен. Сиздин демилгеңиз менен көп нерселер, жакшылык нерселерди биз билип жүрөбүз. Мына азыр мен жогору да айтып кеткендей, жанагы билим деңгээли дагы ошол сиздин мезгилиңизде көп жерлерде аябай мындай айтканда өнүккөн билим деңгээли дагы чыкты. Биздин Кыргыз Республикасынын жарандарынын билим деңгээлдери, көп нерселер, көп жакшылыктарды айтса болот сиз мезгилиңизде. Ошондуктан кыргыз эли деле, жалпы мигранттар деле бардыгы эле күтөт. Мына мен адвокат катары айтайын, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-чы беренесинде жазылган: любой гражданин Кыргызской Республики может
беспрепятственно возвращаться на территорию Кыргызской Республики. Так как вы являетесь гражданином Кыргызской Республики, имеете полное право возвратиться на территорию Кыргызстана. Рахмат. Сөз аяғына шығайын деп қалды. Баяғыдан бері, ертеден бері жақсы сөздерді сөйледіңіздер. Рахмат бардыңыздарға. Ақырғы жиынтық сөзді ақсақалдардың біріне берейін деп дайырданып отырдым әлі. Жол ақсақалымызға сөз беріп қойсақ, есен кел, жиынтықтап, сөзді жиынтықтап, ақсақалдардың атынан сөйлеп қойсам. Қарақайыш, Мәреме сіздерге айтып отқан алғы сөздерге, жақсы сөздерге барлығына қосыламын. Мен 100% емес 200% есептен жақсы сөздер айтылып отыр, жақсы ойлар айтылып отыр. Бер жақсы Қарақайыш айтты, şu түріктерделі сыртта жүріп Турцияны көтеріп кеткендер. Ошолардың бір мысалы қатары мен бірдесін айтқым келеді. Азыр елдің бары Меккеге барып жиылып жатады. Сіз ордоғанда şu Меккеге бір 5 қырғыз барған екен. 5 қырғыз барып ошол жерге емгектенишип, байып, ана ошол жерде гостиница құрған екен. Гостиница құрып, ана қырғыздар азыр Меккеге баратқанда барлық жерде жазылып тұрады дейді. Қырғыздарға жатақханадағы тамағы да бекер деп. Ана бір молда барып тұрып болғандай, десе шейх айтты, сіз күтте тұрыңыз, біраз анан мен жауап берейін деп. Анан кейін айтты, şu жерге бір 5 қырғыз көшіп келді, үшін байышып, ана гостиница құрышқан. Анан бағы жылдар өтіп, талап өзгеріп, ел батпай қалғанда, король 5 қырғызды шақырып сұраған екен. Şu гостиницаңарды сатпайсыңар бой деп. Анан айтты, бізге уақыт бергіле ойланып көрелі деп. Андет жүзігіне өлай шыққан екен. Biz bu gostиницаны сатпайбыз. Жөнеле бекер берейік деп. Бирок бір төліп, бір доғыр жазап қойылу. Келген Қырғызстаннан келген адамдардың барлығы жатақханасы дағы ішкен тамағы да бекер болсын деп. Ошо күнден тартып үш күнге чейин бекер дейді да. Бұл да жаңағы мигранттардың қосып жатқан салымы да. Бұл бір шет. Екінші шет өзінің арасында жүрген Алиев Момун деген киши бар да біздің арамызда. Келбей қалды бүгін, білмеймін қайда жүреді. Алдағы ушул жерде жүріп өзү медицинский центр ачкан, өзүнө көп деле карабай ошол жерге барып туруп бала бакчы салып турат Аскар Акаевич өзүнүн айылына. Карасаңыз, эми ошого окшогон адамдар көп да. Анан берди бир жакшынакай сөз айтылды, балдарды карайлы. Биз балдарды жөн эле карабай, биз буларды жардам беришибиз керек, тапташыбыз керек. Ушулар өз билет, ушулар эметет, ушулар салым кошот. Азыр деле бирөө айтып атат, ошо 5 миллион коштук, терге 5 миллион. Эгер эсептеп көрсө, 1 миллиард деген акчалар ошого барып атат да. Эми ошолорду дагы туура пайдаланып үзүгүн көрүш керек. Мен өзүм катыша албай калдым, бирок Аскар Акаевич жанагы математический исследованиесин жазыптыр. Ушуларды дагы жөн эле теоретически калтырбай, практически калтырып, мындай ишке ашырса деген ой бар да Аскар Акаевич. Ушу ягын дагы бир эметсеңиз, бир жолго салып койсоңуз. Но бүгүн улуудун дагы, кичүүдүн дагы, узундун дагы, кичинекейдин дагы, сарыны да, караны да башын кошуп тамак берип аткан үчүн чоң таазим этем. Ушу сурагым атаңыз кабыл болуп, ылайым ойлогон оюңузга жетип, жалаң ушу кыргыз үчүн эмгек кылган адамдарым болуп кала бериңиз. Рахмат. Сөздү жыйынтыктайын дедик эле, бирок жана сөз берип атканда эшикке чыгып кетип калган жигиттерибиз бар эле, ошолорду кайрадан чакырып коелу, анан жыйынтыктайлы. Келгиле, кубаныч. Мэрим Ишейна, мына бүгүн сиздер жамаатты топтоп, эл топтоп, Рамазан айынын нурунун улуу айынын күнүндө оо жаздырып атасыңар. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге ден соолук ишиңерге ийгилик болсун. Небелериңиз өмүрү узун болсун. Атай небелериңиз теркесиздер. Ошондой эле сиздерге ушул жерде отурган баардык эл журт сиздерге ушу Рамазан айынын улуу күндөрүндө сиздерге ден соолук, ишиңерге ийгилик каалайбыз. Мен дагы эле ошол жогорудагы айтып кеткен мекендештерге кошулам. Оразаңар кабыл болсун. Аскар Акаевич, Мэрим эжеге ошо кандай ниет максат менен
элге мынтип ооз ачып аткан болсоңор ошолор баардыгы кабыл болсун. Ошо майрамыңыздар менен куттуктайм. Кутманды кечигиңиздер менен бүгүнкү орозо майрамыңыздар кут болсун. Орозо кабыл болсун. Урматтуу Аскар байке, Майрам жеңе, бүгүнкү ушу сый тамак орозо ачып, ушундай сый чайылып атканыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдиремин. Ар дайым бар болуңуздар, орозоңуздар баары кабыл болсун. Рахмат. Кыргызда макал бар. Өкүл ата, өкүл эне, өз эне деген. Анысыңарындай биздин мыкты жигиттерибиздин бири Багыт мырза бар. Багыт кел. Аскар Акаев тууралуу айтып кетсем, бүгүн эң жакшы убакта Кудайдын улуу күнүндө, орозонун күнүндө биринчи туңгуч президентибиз менен жалпы бардыгыбыз ооз ачып отурганыбыз өзүнчө бир чоң бакытты. Муну эске алып койсок. Бул тарыхый нерсе да. Ушундай эле биринчи туңгуч президентибиз менен жалпы биз эмес кыргыз эли деле чогуу отуруп ушинтип ооз ачып ифтарлыкта чогуу отуруп турса кандай жакшы болмок. Буюрса алдан насып кылат деген ойдомун. Кылган иштерин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Москвада, Россияда өзүнүн илимий иштери менен өтө чоң сыйга бир эле Россия эмес, дүйнө жүзү дагы өтө чоң иштерин баалап, ар дайым урматтап келет. Чоң сыйлыктарга ээ болду. Ошондой эле Москвада эл менен болуп, мекендештер менен болуп, жыл сайын научный конференцияларды өткөзүп турат. Ага аспиранттар, студенттер, бүт илимий адамдарыбыз келип катышып барып турабыз. Бир ал эмес, тойлордо да чогуу жүрөбүз. Тойлордо чогуу эс алып жүрөбүз бардыгыбыз бир арада. Анан айтып кетер элем, биздин туңгуч президентибиз жалпы кыргыз эли менен болуш керек. Болгон тажрыйбаларын мүмкүн болсо илимий жактан болобу, башка жагынан болобу, кыргыз элине жумшап ал жака жардам кылыш керек. Азыр Кыргызстандагы жаңы бийликти Сооронбай Шарипович аябай жакшы алып барып атат. Коррупция менен күрөшүп, Кыргызстан экономикасын оңдоп, жакшы таза, дурус адамдарды алып барып, жакшы жумуштарды алып барып атат. Айтар элем, Москвада дагы бир топ эле мекендештерибиз, көптөгөн бизнесмендерибиз, илимий адамдарыбыз көптөгөн эле биякта талаалап иштелишет. Мүмкүн болсо алар дагы Кыргызстанга барып, колунан келген салымдарын кошуп, Кыргызстандын ошо маданиятын болобу, экономикасын болобу көтөргөнгө кол кабыш кылыш керек деп ойлоймун. Анан ошо мындан кийин ар дайым жакшылыктар болсун. Москвада дагы 600 миңге жакын кыргыз. Ал эми Россияда болсо 1 миллиондон ашык кыргыз жашайт экенбиз, бир областтан көп. 80ге жакын коомдук уюмдарыбыз бар. Райондук, айылдык, областтык, даже уруу болгон уюмдар болуп кетти. Ар уюмдарыбыз ошо өзүбүздүн жердештерибизге, ошо өзүнүн айылдаштарыбызга жардам берип колдоп жүрөбүз. Ошон үчүн ар дайым ынтымагыбыз арта берсин, бириндикте боло берели. Ар дайым ушу жакшылык күндөрдө ушу насип кылып бардыгыбыз колубуздан келген ушу талап түзө жүрөбүз, колубуздан келген салымыбызды кылып Кыргызстанга жардам кыла берели. Алыстагы тууан уруктарыбыз, жерлештерибиз аман эсен болсун, Кыргызстаныбыз аарып көгөрсүн. Анан кыргыз эли өзү баатыр элбиз, Манастын урпактарыбыз. Ошон үчүн мен айтар элем, акырында сөзүм Аскар Акаевич биздин тугуч президент катары Кыргызстанга барып, Кыргызстанда жашаш керек. Эмдиги орозодо буйрса, эмдиги орозодо биринчи туңгуч президентибиз менен Кыргызстанда тосолу. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Орозоңуздар кабыл болсун.
Ал киши менен канча жыл делегацияда Кыргызстанга барды? Мен бар, как мен бар, руководитель диаспора бар, сиз барганда Шестовото мен ошо жанатан ошо эстеп ошо андан кийин курултайда дагы көлдү жейин. аябай мен бийик губернатор алдым берилди. Канча инаугурацияга барды? Абдан жакшы мамилебиз жакшы. Азыр Совет Федерацияда. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Урматтуу жамаат, биз момун мусулмандарды тойдурган, ишиндирген, кийиндирген, момун мусулман кылып жаткан Аллах Таалага хамды сануулар мактуулар болсун. Дайыма Аллах Таалага хамды сануулар мактууларды айтып, жана ушу айлардын эң бир султаны улуу ай Рамазан айында отурабыз. Албетте бул Рамазан айында ар бир момундардын кылган амалдарында береке бар. Ибадаттарында береке бар, орозолорунда береке бар. Ана ар бир кылган амалдарыңыздар, жакшы сөздөрүңүздөр, мына азыр канчалаган улуу инсандар, акыл эстүү инсандар, ар бириңиздердин сөздөрүңүздөр, жакшы тилектериңиздер, албетте бул биздин жаштарды жана бизден кийинкилерди алдыга умтулууга, акылдын өчүсүнө жана келечектеги жакшы инсандардан болушуна албетте себепкер болот. Мен дагы өзүм дин таануучу катары мен өзүм 95-жылы Ислам университетин тапшыргам. Ошол жылдары албетте биздин ошо Аскар Акаевдин бизге Кыргызстанга өтө чоң жебиргеси болду. Мына ошо дин эркиндигин бергендиги жана диний мекемелердин ачылышы, медреселердин ачылышы, мечиттердин кенен курулушу албетте мына ушул биздин ажообуз, башчыбыз болгон Аскар Акаевдин уруксаты менен анын өзүндай бир мыйзамдары менен болду. Албетте мына ушул 97-жылы 17 октябрда 24 октябрга караган мыйзам ченебинде 8 статьянын 4-пунктунда дин мамлекеттен ажыратылсын, 16 статьяда Кыргыз Республикасынын граждандарынын ар бир гражданины динди тутуу, динди таануу өз эркиндигиде деген жакшы мыйзамдар чыккан. Албетте Кур'ан-ы Каримде Аллах Тебарек ва Тааля Бакара сүрөсүндө 256-аятында Бисмиллахир-рахманир-рахим ла икраха фид-дин, дин өз эркиндиги менен деген. Албетте мына ушул Аскар Акаевдин ошол убактагы чыгарган мына ушул мыйзамдары, дин эркиндик берилиши Кур'андагы Бакара сүрөсүнүн 256-аятындагы ла икраха фид-дин, динге зордоо жок, дин ар бир инсандын өзүнүн ыктыярында. Жана ушул сөз менен элибизге өз эркиндигин бериши бул албетте Аллах Тааланын улуу Кур'ан китебинен кийинки кыргыз элине экинчи орунда турган мыйзам бул өтө жогору бааланат. Ушуну билсеңиздер. Мына эми алхамдулилла, Кудайга шүгүр, араб элдеринен, өзүбүздүн кыргыздардан, өзүбүздүн жерибизден мына ушул мечиттерди куруп, медреселерди куруп, кыргыз элибизди динди таанытып, акыркы мына ушул 25 жыл, 20 жылдын аралыгында мен көп нерсени байкап турам. Ошол убактагы студент малыбыздагы Бишкекте окуганда жана башка жактарда чоң адамдарыбыз бири-бирине салам беришти, жакшы билишпейт эле. Бири-бирине салам бериштин эрежелерин, кайдаларын, адептерин билишпейт эле. Азыр мен көрүп отуруп, мен аябай курсан болдум. Ар бириңиздер чыгып, Аллах Тааланын атына айтып, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп, Аллахнын атыны менен Аллах Тааланын бардыгыбызга амандык тилеп салам берип атасыздар. Бул деген өтө эң жакшы биздин кыргыздын динди таануусу, кыргыздын диндин амал кылышы. Албетте мына жерде Абдыган экебиз ушу салт боюнча айтып өттү. Албетте биз деле ушул молдолор деле жума намаздарда, айт намаздарда Кур'ан аяттарынан, пайгамбар хадистеринен жана кыргыздын каада салттарындагы жана макул лакаптарынын нукул сөздөрүн айтып өтөбүз. Эмне үчүн? Биздин ата бабаларыбыздын, биздин улуу жогорку инсандардын сөздөрү бизге таалим, бизге сабак жана бизден кийинкилерге дагы чоң бир көргөчтүк кылат. Мен дагы бир нерсени айтып өтөйүн. Албетте улуу Рамазан айында турабыз. Ушул айларда канчалык береке бар,
қаншалық даражада мына осы айларда сіздерге сауаптар бар екендігін мен сізге айтып өтейін. Улуу кітап бар, Тәнбиғул Ғафилин деген кітабынан ораза айы деген темасында бар. Ораза айы темасы. Муса алейхиссалам Тур тоғысынан түшкен екен. Ол өткен оқия. 3000 жыл бұл өткен оқия. Тур тоғысынан түшкенде мына осы Муса алейхиссалам Аллаға қайрылған екен. О жаратқан Аллах, менден де улуу, менден де күшті дуа берген инсаның бар бұл деген екен. Аллах Тебарак ва Тааля, ей Муса, sen менің ортамда 70.000 парда бар деген екен. 70.000 парда бар. Сенден кейінгі ұрпақтарында Мұхаммед деген инсан болады, Мұхаммад Ахмад деген намы болады. Мына ошол инсандың, ошол пайғамбардың үмметтері ораза тұтып, ораза айларында, ифтарда, оғыз ашарда, мына осындай дам татып отырғанда, дуа қылғанда арасындағы 70.000 парда açылады деген екен. Алардың дуасы түзден түз қабыл болады деген екен. Машаллах, біз ошондай күнде тұрабыз, ошондай уақыт саатта тұрабыз. Егерде біз шундай оғыз ашарларда, ифтарларда шундай дуалар қылсақ, әлбетте Аллах Тебарак ва Тааля ортамыздағы болған 70.000-ден ашық парданы ашып қойды деген құрметті жамаат. Ошон үчүн келиңиздер, бардығыбыз еліміздің тынчтыгына, қырғыз еліміздің экономикасының өнүгүшүнө, қырғыз еліміздің тынчтыгына, азыркы күндө мына Кыргызстаныбызда башаламандуулук, түшүнбөстүктөр ар кандай чаржайып болуп турат. Албетте көп нерсени жашырган менен бул элдин астында калпечилик көрүнбөш болуп калат. Ал негизи көрүп атабыз, китептерден окуп атабыз, газеттерден, жаңылыктардан көрүп атабыз. Пендеден жашырган менен Алладан жашара албайсың. Ошон үчүн дуа кылышыбыз керек. Канчалык дуа кылса, Аскар Акаев өзү айтып өттү. Албетте жамгыр менен жер көгөрсө, бата менен эл көгөрөт дейт. Ошон үчүн мына ушу жамаат менен көпчүлүк ораза айларында ушу алыс жерде журтта жүрөбүз, эмгектенип жүрөбүз. Элибизди мына ушу таштап, бул жактап бир мусафир болуп, бирөөнүн элинде жүрөбүз. Daima biz canımızda, daima kolumuz açık olup bata dualarını köyrek kılыңыздар. Albatta bata dualarını Allah Teala ulu Ramazan aylarında Allah kabul kılat. Amin. Ya Rabbi ya Hayyum ya Kayyum ya Zel Celali vel İkram. O yaratuvchi ırayımdu, cana verimdu Allah'ım. Ya Rabbi entes semi'an ve entel basirun ve entel halikun ve entel rezzakun. O yaratuvchi ırayımdu, cana verimdu Allah'ım. Allah Teala koyucu, uğucu, bilücü, yaratuvcudasın. Peygamber Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbette 3 türlü duanı Allah tüz kabul alat dedi. Bu ibadattan keyinki dua, Atene'nin duası, Cenab-ı şu cemaatin duası. Cenab Musa aleyhisselam ayet ötkünde elbette pendeminin Allah'ın ortasındaki 70.000 parda açılgan vaxtdagi şu dua turat. Eğer de biz yaxşı dua kılsak, şu dualarımız elbette ek şek gümensiz Allah kabul kılatken. Amin. Allah Teala'nın şu Kırgız elimiz, yurtumuz, Allah Teala'nın sağ salamatta ol. Allah Tebaraka Teala şu yurtumuzda elimizde tınçlık, amanlık olsun. Allah Teala her birinin yüreklerinde, her bir insandır kalbi Kırgız mı degen, her bir Kırgıstanlık mı degen, her bir mu'minin yüreğinde birbirine boğan yaxşı asıl sapaplar olsun. Albatta boru kendiki, kiçik beyinligi olsun. Adam geçtik sapapları olsun. Albatta Allah Teala'nın buyruklarına, Peygamberimizin hadislerinden moyunsungan, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi'nin şeref kusutbelerinin moyunsungan ellerden olsun. Allah Teala'mız bizim Kırgız yerimizde albatta ekonomikal dengeli жоғары bol. Elimiz birlikte, tınçlıkta, tokçulukta olsun. Allah Teala'm Kırgızstan elimizde. Yani uşul dedi bülgön Cumhuriyet'ten gelgen, musafir olup gelgen şu mekendeşler bizde. Allah Teala'm asmandan, yerden, ottan gelgen jamanlıklardan. Arğanday türlü, oğursulko, illetlerden. Akıl günlerde öte köp olup jatar, kabarda uğutabız. Bir yılda 270'den aşık adam ölüktörü met bolup Kırgızstan'a ketip otat. Uşunday bir acar ölümlerden, kısıklardan Allah Teala'm özü saklasın, özü asırasın. Buna şu yerde bir tuğanday ol, ıntımaklı bilintikli ol. Bu şu Askar Akayev'in buna şu aldığında oğlaşı oturağız. Allah Teala'm bir kanday bir diyetlerimiz sokan cayıp, buna şu eline bata alan degen olsamız, Allah Teala'm dualarımızda Allah kabul olmasın. Rabbena atine fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
Улугай Рамазан айында ушул сиздер кыргыз элине өзүңүздүн жакындарыңызга ушул ооз аштырып жатат экенсиз. Аллах разы болсун. Мен Бөрбай кызы Кундуз ушул Россия элинен келип, ушул жерде эмгектенип жүрөбүз. Ушул улугай орозодо сиздер менен биргеликте ооз ачып отурганыбызга өтө сыймыктанамын. Биздин президентибиз, туң президентибиз Аскар Акаевди ата деп койсом да, Майрам Дүйшеновнаны эне деп койсом да жаңылышпаймын, өтө сыймыктанамын. Ушул бүгүнкү күн ай толгон күн экен, орозонун ортосу экен. Ушул кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Аллахтан эмнени ниет тилек кылган болсоңуздар, Аллахым өзү ушул тилеген тилектериңиздерди насип этсин. Мен ушул Аскар Акаевичтан аябай чоң пата алгым келет атам катарында. Себеби мен ушул жерге келип бир нумерология деген китеп жаздым эле. Бул нумерология книги вселенной. Аламдагы математический система энергия боюнча бул нумерологияда мындайча айтканда характеристика человека, психология человека да. Ушул нумерология менен адамдардын кандай характери кандай. Мен бул боюнча 2017-жылы кичине окуп, 2018-жылы мына элдер менен аралашып, ушул нумерология боюнча сүйлөгөндө действительно бир 60-70% прям дал келет экен да. Мен өзүм да ушу таң калдым. Кээ бирлер мени көзү ачык дешип айтышып жүрүштү. Кудайга шүгүр көзүм ачык эмес. Ошол үчүн мен ушул кичинекей китебимди Аскар ата сизге подарка кылсам, сиз ушул дуаңызды мага берип койсоңуз, баардыгыңыздарга чоң рахмат, таазим кылам. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
нашар небесinin таам татуунун артында калдык. Албетте бардык мактоолор Аллага болсун. Албетте алхамдулиллахи таамана сакана ва жа'ална минал муслимин. Биз момун мусулмандарды тоюндурган, ичиндирген, кийиндирген, момун мусулман кылып жараткан Аллах Таалага хамды санор мактоолор болсун. Мына ушинтип дастаркондун бетиндеги назы ниямат союштардын кылынган ушу төлөөнүн ошо Аскар Акаев ушу элге жайып бата алам деген ороз айларында чоң бир жакшы бир соопторго ээ болом деген ниеттерин кылган болсо, албетте пайгамбар Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде бар. Ан-ниятул му'мини хайрун мин амалин деген. Албетте момундун ниети кылган ишинен улук деген. Албетте жакшы ниеттер менен дастаркон жайдыңыздар. Аллах Таала чоң ийгиликтерди сооптуруп берсин. Мына мен как ачык айтканда келип отуруп, канча адамдар Аскар Акаевдин жанына отуруп баарлашадасыздар. Мен бир нерсени сездим. Адамдагы асыл сапат Аскар Акаевде бар экен. Кичипейилиги бар экен, жөнөкөйлүгү, жана аябай боорукер, аябай кеңешчил, аябай мындай өзүнүн немесин убактысын бөлүп дароо жаштарга чоң жолдорду көрсөтүп атат. Сизге биз ыраазыбыз Аскар Акаевич. Аябай ыраазыбыз кичипейилиңизге, адамгерчилигиңизге. Канчалык кичипейил болсоң, ошончолук элдин сүйгөнчүлүгүн өзүнө бойсундурасың деген биздин кыргыздын сөздөрүбүз бар. Ошон үчүн урматтуу жамаат, мына ушу орозо айларында ушундай ооза шардарды кылып, элге дастаркон жайып, мына ушу жакшы ниеттерди кылдык. Кудай кааласа, мына ушул Аллах Тааламдын астында эң чоң даражадагы соопторго ээ болсун. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العظيم. بارك الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرني ثم أنسنا وعلمنا منهم جحلنا وارزقنا تلاه ودهوانا وتليل آنا النحار وجعله لنا حجة يا رب العالمين. O жаратуучу ырайымдуу, жана меримдүү Аллахым. Аллах Таалам көрүүчү, угуучу, билүүчү, жаратуучу засын. Аллах Таалам окулган Кур'ан тилаваттардын, дуалардын ажырларынын соопторуну, окулган дуалардын ажырларынын соопторуну, кылынган хайыр, эхсандардын ажырларынын соопторуну, дастаркондун бетиндеги көрктүү болгон назы нияматтардын ажырларынын соопторуну, союлган ушу союштан болгон курбандыктардын ажырларынын соопторуну, Аскар Акаевдин аталары Акай жана чоң ата бабалары Токойлор жана Куранга, дуага, өмүткөйлөрдүн рух рахматтарына башыдагы. Аллах Таалам өз рахматын алсын, өз боорукелигин алсын. Аллах Таалам жаткан жерин жайлуу, топурагы торкон алсын. Аллаху теберик ва таала. Албетте Аллах Таалам Кур'ан-ы Каримде Бисмиллахир-рахманир-рахим. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan da aytып өткөн. Албетте ар бир инсан бул жарык дүнүйдө бир кыпындай болсо дагы бир жакшылыкты кылган болсо, сооптурду кылган болсо, Аллах үчүн ибадат кылган болсо, Аллах үчүн урса туткан болсо, кандай бир жакшы иш кылган болсо, албетте Аллах ошол эмгегине, ошол мээлетине ылайыктуу ыраатыны Фирдаус жаннаттарына берет деген. Аллах Таалам ата бабаларыбыздар Фирдаус жаннаттарында болсун. Роббана тaqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim.
Allah Taala mына ушул келгендерге жана алыс жакында келип тургандар, мына ушул эжелерибизге баардыгыңыздарга жалпы аксакалдардын атынан, жамааттардын атынан дуа кылабыз. Баардыгыңыздар тынч аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Кудай Таалам аракеттериңиздерге Кудай Таалам берекесин берсин. Кудай Таалам дайыма жолуңуздарды, ишиңиздерди оңунан кылсын. Уулдардан урмат, кыздардан кызмат көрүп, мына ушул аксакалдарыбыз жаштарга өздөрүнүн акыл насааттарыны, жакшы бир керездерин айтып, жол көрсөткөн ушундай ынтымактуу, биримдиктүү болушун Алла бизге насип айласын. Мына ушундай улуу инсандар менен отурабыз. Алардын астында бир кичинекей бир өзүбүздүн бир тажрыйбабыз аз, бирок ушунчалык аксакалдардын жакшы сөздөрү менен биз көп нерсеге, көп бийиктикке жетиштик. Ушундай бийиктиктерге сиздер аксакалдар жеткизесиздер. Аксакалдар аксакалдылык кылып, бизге дайыма ынтымакты, биримдикти көрсөтө бериңиздер. Аллаху акбар. Дагы бир жолу ушул келип убактыңыздарды бөлүп, Аскар агабыз менен эжебиздин чайын ичип, бата дуа бергениңиздер үчүн рахмат. Куш келипсиздер. Хорошо.